पौलुस रसूल दी पत्री गलातियां नूं चैप्टर 1 मसीह ਵੱਲੋਂ प्रकाश हुई पौलुस दी खुशखबरी। लिखतम पौलुस जिहड़ा रसूल है मनुखां दे वल्लों नहीं, ना किसी आदमी दे राहीं, सगों यीशु मसीह ते पिता परमेश्वर दे राहीं, जिन्हें मुर्दे विचों जवालिया, जिन्हें उसनूं मुर्दे विचों जवालिया अते उह सब भरा जिहड़े मेरे नाल हन। अगे जोग गलातिया दी कलीसिया तुहानूं किरपा ते शांति पिता परमेश्वर दी अते प्रभु यीशु मसीह वल्लों मिलदे रहे, जिन्हें साडे पापां दे कारण अपने आप नूं दे दिता। साडे परमेश्वर अते पिता दी इच्छा दे अनुसार सानूं इस वर्तमान बुरे युग तो बचा लवे अते ओहदी वडाई जुग जुग होवे। आमीन। मैं चर्च होना हाँ जो तुसी उस तो जिन्हें मसीह की किरपा विच तुहानूं सद्दिआ इन्नी छेती होर किसी खुशखबरी वल झुकदे जांदे हो, पर वो तो दूजी खुशखबरी नहीं, परंतु कई कुहान जिहड़े तुहानूं घबराउंदे ते मसीह की खुशखबरी नूं विगाड़ना चाहुंदे हन। पर जेकर असी भी जां स्वर्ग तो कोई दूत उस खुशखबरी तो बिना जिहड़ी असां तुहानूं सुणाई सी कोई होर खुशखबरी तुहानूं सुणावे तां ओह शरापत होवे। जेकर असां अगे क्या है तेकर मैं हुण फिर भी आखदा भी जे कोई ओह खुशखबरी तो बिना जिहड़ी तुसीं कबूल कीती तुहानूं कोई होर खुशखबरी सुणावे तां ओह शरापत होवे। कि मैं हुण आदमियां नूं मनाउंदा हाँ या परमेश्वर नूं, अथवा कि मैं आदमियां नूं रिझाउणा चाहुंदा हाँ? जो मैं अजे तोड़ी आदमियां नूं ही रिझाउंदा रहिंदा तां मैं मसीह दा दास ना होवांदा। हे भरावो, मैं उस खुशखबरी दे विखे जिहड़ी मैं सुणाई सी तुहानूं चेतारदा कि ओह इंसान दे अनुसार नहीं, ओह मैनूं ना इंसान कोलों मिली ते ना ही मैं सिखाया गया, भी ओह यीशु मसीह दे प्रकाश राहीं मैनूं प्राप्त होई। फिर यहूदियां दे मत विच जिहड़ा अगे मेरा चलन सी और तुसां ओहदी खबर सुन ही लई है। मैं परमेश्वर दी कलीसिया नूं हदों बाहर सोया अते उहनूं बर्बाद भी करदा सां। अपने वड्डियां दी रीतां लई मैं डाढा अणखी औखे यहूदियां दी मत विच अपनी कौम दे बाहले हाणियां नालों सिर कढ सां। पर जदों ओहदी जिन मैनूं माता दे कुखों ही वखरा कीता, अपनी किरपा नाल सद्दिआ इह पाउणी होई जो अपने पुत्र नूं मेरे विच प्रकाश करे, भी मैं ओहदी खुशखबरी पराईआं कौमां विच सुणावां। तदों ही मैं मास ते लहू तो सलाह ना पुछी ते ना यरूशलेम नूं उन्हां कोल गया ਜਿਹੜੇ मैथों पहला रसूल बने सन, सगों मैं अरब नूं चला गया अते फिर दमिश्क नूं मुड़ आया। तिन्नां वरिਆਂ पिछों कि फास दे दर्शन करन लई मैं यरूशलेम नूं गया ते ओहदे कोल 15 दिन रहा। पर प्रभु दे भरा याकूब तो बिना मैं रसूलां विचों किसी होर नूं नहीं देखिया। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं तुहानूं लिखदा वेखो, परमेश्वर दे अगे कहना कि मैं झूठ नहीं बोलदा। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਲਕਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵੀ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹਾਰ ਚੈਪਟਰ 2। ਤਦ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਬਰਨਬਾਸ ਸਣੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਤਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਆਕਾਰਸ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੀਤਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਧੱਕੀ ਸੰਸੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਵਾੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਪਤਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕਿਫਾਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਥੰਮ ਆਖਿਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਸ ਅੰਤਾਕਿਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਈ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟ ਗਿਆ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬਰਨਬਾਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਰੰਗੀ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੈਫਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਵਿਦੋਸ਼ੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮੈਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਭੁਗਤਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਚੈਪਟਰ 3 ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਪਾ ਲਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਹਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਭਲਾ? ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੱਲਿਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਸੋ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਵੀ ਸਭੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵੱਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਤ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਿਆ। ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ 430 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਅਵਰਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ। ਪਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਮਾਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਜਨਾਨੀ, ਨਾ ਗੁਲਾਮ, ਨਾ ਜਾਤ, ਨਾ ਨਰ ਨਾ ਨਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ
ਨੇਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੈਪਟਰ 4। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਨਿਆਦ ਦੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਈ ਸੀ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਿਤ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਥੇ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਥੇ ਤਨ ਛੁਡਾਵੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਅਰਥਾਤ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਆਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਤੱਸੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਭਲੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਓ। ਭਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਗੱਲੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਥੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ। ਅਰਥ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜੋਂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਹਾਜਰਾ। ਇਹ ਹਾਜਰਾ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜੋ ਉਤਾਂਹ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ हे बांझ जयकारा बजा, तू जो नहीं जानी, खुल के गा ते चिल्ला, तुझे पीड़ा नहीं लगे, क्योंकि छुट्टड़ दे बच्चे सुहागण दे बच्चे नालों वध हन। पर हे भरावो, असीं इसहाक वांगू वचन दी संतान हाँ, पर जिवें उस समय जिहड़ा ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਚੈਪਟਰ 5। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੋਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜੁਪੋ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਤ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਨਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੁਨਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸੋ, ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਖਮੀਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪੇ ਭੋਗੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਸੁਨਤ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਸਤਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਨਤ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਣ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅਵਸਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰ,
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪਾੜ ਖਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਮਾਥੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਮਿੱਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਈਏ। ਅਸਲੀ ਅਮਲੀ ਨਿਸ਼ਚੇਤਾ ਚੈਪਟਰ 4। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਇਹੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੂਏ ਦੇ ਵੱਲ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ। ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਡੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨਤ ਕਰਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਨਤ ਨਾ ਹੀ ਅਸੁਨਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।